تیرا مرکز توحید بنا کر ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگائیں۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ چودہ اگست سن 1947 کو جب پاکستان وجود میں آیا تو ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے گھروں اور علاقوں کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ مسلمانوں کے یہ لٹے پٹے قافلے آگ اور خون کے سمندر وجود رکھے جوق در جوق اس نئے بننے والے ملک میں پہنچنے لگے۔ ان مہاجرین کو سنبھالنا اور آباد کاری میں ان کی مدد کرنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ جماعت احمدیہ اس اعتبار سے بہت خوش قسمت تھی کہ مشکل کی اس گھڑی میں ان کا دلیر قائد ان تمام مصائب کے سامنے سینہ سپر تھا، اور یوں اس نے نہ صرف جماعت کے لوگوں کو انتشار، محرومی اور تکالیف سے بچائے رکھا، بلکہ ہجرت کے بعد 1 سال کے اندر اندر پاکستان کے احمدیوں کے لیے نیا مرکز بھی قائم کر دیا۔ یہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی انتھک محنت، لگن اور غیر معمولی قیادت ہی تھی جس نے پاکستان میں مرکز احمدیت کے لیے باوجود نامساعد حالات اور پریشانیوں کے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ دنیا کے نقشے پر ایک نیا شہر ابھرا جس نے مستقبل میں خدمت اسلام کے حوالے سے عظیم الشان کام کرنے تھے۔ ہجرت کرنا سنت انبیاء ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بہت سے انبیاء کو اور ان کی جماعتوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ خود ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک دکھ اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد بالآخر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یوں تاریخ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ نئی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی اور اسلام مکہ سے نکل کر ایک عالم تک پھیل گیا۔ دنیا اس نور سے روشن ہو گئی، گویا روحانیت کا آفتاب 4 سو اپنی کرنیں بکھیرنے لگا۔ خلافت راشدہ کے ذریعے سے یہ ترقیات اپنے عروج کو پہنچ گئیں، اور پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق 14ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرکز احمدیت قادیان بنا اور یہ مقدس سرزمین دنیا میں دین کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کی علمبردار بن گئی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد جماعت احمدیہ کو بھی اپنا یہ مرکز چھوڑنا پڑا،
اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے جانشین حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور یوں آپ کی قیادت میں چند درویشوں کے علاوہ جماعت کی بھاری تعداد پاکستان ہجرت کر گئی۔ پاکستان میں جماعت کو منظم کرنے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے ساتھ ہی اس امر کی ضرورت کو محسوس فرما لیا کہ جماعت کا ایک نیا مرکز ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے مرکز سلسلہ کے حصول کے لیے مختلف احباب کو مقرر فرمایا تاکہ وہ جائزہ لے کر مناسب مقام کی تلاش کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق مکرم چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ نے شیخو پورہ اور جڑا والا میں مختلف مقامات کا جائزہ لیا، اور بعد ازاں جب چنیوٹ کی طرف سے دریائے چناب کو پار کر کے اس زمین پر پہنچے جہاں اب ربوہ آباد ہے، تو انہوں نے اس خطہ زمین کو مرکز کے لیے سب سے زیادہ موزوں قرار دیا اور حضور کی خدمت میں اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ ربوہ کی زمین اس وقت بالکل بے آب و گیا تھی۔ ایک وسیع اور عریض میدان تھا جس کو شاید پنجابی میں رڑا میدان کہتے ہیں، نہ کوئی درخت، نہ پانی، نہ بجلی، نہ گیس۔ کلر کی وجہ سے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے، پانی کی شدید کمی تھی، اور سارے ربوہ میں پکی سڑک کے پار اور پہاڑی کے درمیان ایک کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے ایک نلکا ٹوٹا ہوا تھا اور ایک بینچ پڑا ہوتا تھا جس کے اوپر غالباً انجمن خدام الاسلام چنیوٹ لکھا ہوتا تھا۔ یہ ساری کائنات تھی اس ربوہ کی۔ زرعی ماہرین اور مقامی لوگوں کی رائے اب بھی یہی تھی کہ اس جگہ کی مٹی کسی بھی اعتبار سے زراعت کے قابل نہیں، یہاں کوئی پودا اگانا ممکن نہیں، کسی سایہ دار درخت کا زندہ رہنا بھی ایک مشکل امر ہے۔ یہ ساری آراء جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئیں تو آپ نے خود اس جگہ کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ آپ چند احباب کے ساتھ اس جگہ تشریف لائے اور تفصیل کے ساتھ علاقے کا جائزہ لیا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ زمین خرید لی جائے۔ آپ نے نواب محمد دین صاحب کو اس زمین کے حصول کے لیے کارروائی شروع کرنے کی ہدایت فرمائی، اور یوں مقررہ قیمت ادا کر کے 1034 ایکڑ پر مشتمل یہ قطعہ اراضی جماعت احمدیہ نے خرید لیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی طرف سے مرکز کی منظوری کی اطلاع ملتے ہی ایک کمیٹی قائم فرمائی تاکہ وہ شہر کی آباد کاری کے لیے کام شروع کریں۔ ربوہ کے باقاعدہ افتتاح کے لیے حضور 20 ستمبر 1948 کو لاہور سے بذریعہ موٹر ربوہ تشریف لائے۔ چناب کا پل گزرنے کے بعد حضور اور قافلے کے دوسرے احباب موٹروں سے اتر آئے اور حضور نے قبلہ رخ ہو کر یہ دعائیں پڑھیں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ حضور نے یہ دعائیں سوز اور رکت کے ساتھ کئی مرتبہ دہرائیں اور پھر موٹر کے ذریعے افتتاح کے مقام پر پہنچے جو آج کل فضل عمر ہسپتال کے احاطے میں واقع ہے۔
ये इफ्तिताही तकरीब सोजो गुदास से भरी हुई दुआओं, मुनाजात और गिरिया उजारी पर मुश्तमिल थी, जिसमें हजरत मुस्लिम माउद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो इब्राहिमी दुआएं पढ़ी जो खाना काबा की तामीर के वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थीं। 20 सितंबर के इस इफ्तिताह के बाद आबादकारी के काम शुरू हुए और रबवा तामीर होने लगा। इब्तदाई तौर पर खैमे नस्ब करके रिहाइश और दफातर शुरू किए गए, जिसके बाद आरजी तामीरात हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता मकानात बनने लगे। पानी का मसला इब्तिदा में बहुत ज़्यादा था और ज़मीनी पानी के बारे में माहिरीन ये राय दे रहे थे कि ये पानी ज़राअत और घरेलू इस्तेमाल के काबिल नहीं। लेकिन हज़रत मुस्लिम माउद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि कोशिश जारी रखी जाए और बिलाखिर अल्लाह ताला के फज़ल से ज़मीनी पानी में मौजज़ाना रंग में एक तब्दीली आ गई, जिसके बारे में हुजूर को अल्लाह ताला की तरफ से एक रोया के जरिए से पहले ही खबर दी जा चुकी थी। अब रब्वा की आबादी शुरू हो गई और लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे। हजरत मुस्लिह मऊद ने रब्वा को 7 मोहल्लों में तकसीम करके उनके नाम रखे। इसी तरह सड़कों को भी मुख्तलिफ नाम दिए गए और यूं रब्वा अब तरक्की और अजमत की राह पर गामजन हो गया। वही रब्वा जिसका आगाज सन 1948 में खैमों और कच्ची इमारतों से किया गया था, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के खुलफा के कदमों के तुफैल बरकतें पाता रहा, तरक्की करता रहा और एक दुनिया इसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। ये जमात अहमदिया के नए मरकज के तौर पर फलने और फूलने लगा। कच्ची इमारत बेहतर और फिर बेहतरीन इमारत में तब्दील हो गईं और आज का रब्वा पाकिस्तान के अच्छे और बेहतरीन शहरों में से एक है। इब्राहिमी दुआओं के साथ आबाद किए जाने वाले इस शहर को अल्लाह ताला ने दुनिया जहान की नेमतों और फजलों से नवाजा है और ये तरक्कियात हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। रब्वा को काबा की दुआएं मिल रही हैं और ये शहर काबा की अजमत के लिए हर लम्हा काम कर रहा है। रब्वा फैसलाबाद से सरगोदा जाने वाली शाहराह पर इन दोनों शहरों के वस्त में वाक़े है। दरियाए चनाब के किनारे आबाद ये खूबसूरत शहर करीबन 40,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इसे मस्जिदों का शहर कहना बेजा न होगा, क्योंकि इस छोटे से शहर में 60 के करीब मसाजिद मौजूद हैं। शहर की मरकजी मस्जिद मस्जिद अक्सा है, जो खूबसूरत और दीदाजेब होने के साथ साथ रब्वा की सबसे बड़ी मस्जिद है। 20 सितंबर सन 1948 को रब्वा की सरजमीन पर हजरत मुस्लिह मऊद ने जिस मुकाम पर नमाज बाजमात पढ़ाई थी, वहां भी एक खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है, जिसका नाम बैते यादगार है। तामीराती एतबार से रब्वा की पहली मस्जिद मस्जिद मुबारक है, जिसका संग बुनियाद अक्टूबर सन 1949 को रखा गया था। ये मस्जिद 2 साल के अरसे में तामीर हुई और अगस्त सन 1951 में पाये तकमील को पहुंची। इस मस्जिद में मजीद तौसी भी की गई और अब यह मस्जिद जामे मस्जिद के बाद रब्वा की दूसरी बड़ी मस्जिद है। इन मरकजी इबादत गाहों के अलावा शहर के हर मोहल्ले की अपनी मस्जिद है, जहां लोग दिन में 5 मरतबा इकट्ठे होकर खुदा ताला का जिक्र करते हैं और उसका नाम बुलंद करते हैं। रब्वा जमात अहमदिया आलमगीर का आलमी मरकज है, इसलिए मरकजी दफातर भी यहीं वाक़े हैं।
دفاتر صدر انجمن احمدیہ، دفاتر تحریک جدید، اور دفاتر وقف جدید کی مرکزی عمارات اسی شہر میں واقع ہیں۔ ذیلی تنظیموں مجلس انصار اللہ پاکستان، لجنہ اماء اللہ پاکستان، اور مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان کے دفاتر بھی یہاں موجود ہیں۔ اس شہر کی ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ گو اس شہر میں آنے والے بیرونی مہمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن اس شہر میں ایک بھی ہوٹل موجود نہیں ہے۔ آنے والے تمام مہمان، خواہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہی کیوں نہ ہو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمان سمجھے جاتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود کا قائم کردہ لنگر خانہ آنے والوں کے قیام اور طعام کا اعلیٰ انتظام کرتا ہے۔ اوسطاً 250 سمجھ لیں کہ مہمان روزانہ ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں حاضری خوراک پچھلے ماہ ہی 96,000 تھی۔ پھر اس لحاظ سے 3,000 کے قریب تینوں ٹائم ملا کر مہمان یہاں کھانا کھاتے ہیں، اور یہ دارالضیافت 24 گھنٹے آل دی ایئر کھلا رہتا ہے۔ اس مرکزی لنگر خانے کے علاوہ تمام تنظیموں اور مرکزی اداروں کے اپنے اپنے گیسٹ ہاؤسز بھی موجود ہیں، جو مہمانوں کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان گیسٹ ہاؤسز میں آنے والے مہمان کو ہر ممکنہ سہولت اور آرام مہیا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی اخراجات وصول نہیں کیے جاتے۔ سرائے محبت، سرائے فضل عمر، گیسٹ ہاؤس انصار اللہ، گیسٹ ہاؤس لجنہ اماء اللہ پاکستان، گیسٹ ہاؤس وقف جدید، اور مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان کے گیسٹ ہاؤس سرائے خدمت اس حوالے سے غیر معمولی خدمات کی توفیق پا رہے ہیں۔
रब्वा में वाक़े बाज छोटी छोटी ज़ाती लाइब्रेरियों के अलावा खिलाफत लाइब्रेरी के नाम से एक मरकजी लाइब्रेरी भी मौजूद है जो सन 1952 में कायम की गई थी। इस लाइब्रेरी में 1.5 लाख से जायद कुतुब, तस्वीर, मकाले और कलमी नुस्खाजात शामिल हैं। रब्वा के रहने वाले मर्दोजन, बूढ़े और बच्चे इस इल्मी खजाने से भरपूर फायदा उठाते हैं। रब्वा में इल्मी तरक्की और तदरीस के फराइज सरंजाम देने के लिए बेशुमार प्राइवेट, जमाती और हुकूमती तालीमी इदाराजात भी मौजूद हैं। तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल और तालीमुल इस्लाम कॉलेज रब्वा के अहम तालीमी इदारों में से हैं जो जमात अहमदिया ने कायम किए थे, लेकिन 1970 के अशरे में हुकूमत पाकिस्तान ने इन इदारों को अपनी तहवील में ले लिया और अब ये हुकूमती सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। इन दोनों इदारों को ये एजाज भी हासिल है कि हमारे प्यारे इमाम हजरत खलीफतुल मसीहिल खामिस अय्यदहुल्लाहु ताला ने इन इदारों में तालीम हासिल की। इल्मी मैदान में रब्वा का एक मुस्तनद और अहम नाम नुसरत जहां एकेडमी रब्वा है, जो बहुत खूबी के साथ अहमदी नौनिहालों की तालीम और तरबियत के फराइज सरंजाम दे रहा है। इस इदारे का शुमार न सिर्फ रब्वा बल्कि पाकिस्तान भर के उम्दा तालीमी इदारों में होता है। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के हुसूल और आलमगीर जमात अहमदिया की तालीमी, तरबियती और तबलीगी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जामिया अहमदिया के नाम से एक अहम इदारा भी यहां मौजूद है। इस इदारे में मुल्क भर से आए हुए वो तलबा तालीम पाते हैं जो अपनी जिंदगियां खुदा ताला के दीन के फैलाव के लिए वक्फ कर देते हैं। इन तलबा को इस्लामी तालीमात के साथ साथ साइंस, तारीख, तसव्वुफ और मुख्तलिफ ज़ुबानें भी पढ़ाई जाती हैं ताकि वो बेहतर अंदाज में इस्लाम के पैगाम को दुनिया भर में पहुंचा सकें। इसी तरह निज़ारत तालीम के मातहत मदरसतुल हिफ्ज़ में मुल्क भर से आए हुए अहमदी बच्चे कुरान करीम हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल करते हैं। रब्वा, जिसकी इब्तिदाई आबादकारी के वक्त माहिरीन का यह कहना था कि यहां कोई भी दरख्त उगाना या ज़राअत करना नामुमकिन है, आज दुनिया जहान के पौधों, फलदार दरख्तों और फूलों से भरा हुआ है। गुलशन अहमद नर्सरी रब्वा, जो जमात का एक अहम इदारा है और तज़ीन रब्वा कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम काम करता है, इस हवाले से दिन रात मसरूफ़ अमल है। गुलशन अहमद नर्सरी आज न सिर्फ खुद महक रही है बल्कि इसके असरात रब्वा की गलियों और मोहल्लों में भी देखे जा सकते हैं। आज यहां हजारों किस्म के पौधे और दरख्त इस बात का जिंदा सबूत हैं कि जिंदा कौमें अपनी मेहनत और खुदा ताला के फजल से सहराओं को भी गुलजार बना दिया करती हैं। शहर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने और मखलूक खुदा की खिदमत के हवाले से मजलिस खुदामुल अहमदिया पाकिस्तान ने रब्वा में बहुत से मंसूबे शुरू कर रखे हैं। आंखों की पैवंदकारी और खून की मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार मरीजों के लिए नूरुल ऐन दायरतुल खिदमतिल इंसानिया के नाम से एक अजीम प्रोजेक्ट भी मौजूद है, जहां कॉर्निया की खराबी के शिकार मरीजों को मुफ्त कॉर्निया मुहैया किया जाता है।
यहाँ एक ब्लड बैंक भी है जो मुफ्त खून मुहैया करता है। और यूं ये मंसूबा खिदमत खल्क के हवाले से एक अजीम खिदमत सरंजाम दे रहा है। होम्योपैथिक तरीकाए इलाज से इस्तिफादे और इस पर मजीद रिसर्च के लिए ताहिर होम्योपैथिक हस्पताल भी मजलिस खुदामुल अहमदिया पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम बिला तखसीसे मजहब व मिल्लत बीमारों के इलाज के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। यहाँ आने वाले हजारों मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद बैरूनी शहरों से आती है और अल्लाह ताला के फजल से शिफा हासिल करती है। आने वाले लोगों की इस तादाद को देखते हुए मजलिस खुदामुल अहमदिया पाकिस्तान ने ताहिर होम्योपैथिक अस्पताल के लिए अब एक बहुत बड़ी जगह पर नई इमारत की तामीर शुरू कर दी है ताकि ये मुस्तकबिल की जरूरियात को पूरा कर सके। रब्वा में वाक़े फजले उमर अस्पताल भी बीमारों की खिदमत में हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। ये न सिर्फ रब्वा का बल्कि इलाके भर का अच्छा और आला अस्पताल समझा जाता है जहां हर किस्म की तिब्बी सहूलियात मुहैया की गई हैं। इलाज के आला तरीन इंतजामात और काबिल डॉक्टरों के बावजूद यहां इलाज मुआलजे की सहूलतें बहुत अर्जा कीमत पर दस्तयाब हैं। मेहनती डॉक्टर्स की एक टीम इस खिदमत को इबादत समझते हुए दिन रात अपने फराइज सरअंजाम देती है जिसका माहौल पर एक अच्छा असर पड़ता है। खेलों के मैदान आबाद होना किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे की एक बड़ी निशानी है। रब्वा में खेलों की तरफ भी भरपूर तवज्जो दी जाती है। फुटबॉल और क्रिकेट यहां के आम पसंद किए जाने वाले खेल हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेलने के लिए भी इंतजामात मौजूद हैं। हाल ही में मजलिस खुदामुल अहमदिया पाकिस्तान ने शहर में लॉन टेनिस और स्क्वाश के कोर्ट्स पर मुश्तमिल एक खूबसूरत कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया है जो रब्वा के लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं। इसी कॉम्प्लेक्स में एक जदीद हेल्थ क्लब और स्विमिंग पूल भी वाक़ है जिससे शहर के बच्चे और नौजवान भरपूर इस्तिफादा करते हैं। शहर की गलियों और मोहल्लों को साफ रखने के लिए तज़ीन रब्बा कमेटी के नाम से एक इदारा कायम है। जो मरबूत अंदाज में शहर की सफाई और तज़ीन का काम करता है। सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले दीदाजेब दरख्त और पौधे गर्दो गुबार से बचाने के लिए छिड़काव का इंतजाम और मुख्तलिफ मुकामात पर घास के कितार रब्वा की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। लोगों की तफरीह के लिए बुयूतुल हम्द कॉलोनी में एक पार्क भी तामीर किया गया है जो लोगों की दिलचस्पी का मरकज है। बैरूनी शहरों से आमदोरफ्त के लिए ट्रेन, बस और टैक्सी की सहूलत मौजूद है जबकि अंदरूनी शहर इस्तेमाल होने वाला मकबूल तरीन जरिया सफर साइकिल है। पाकिस्तान के शहरों में साइकिल का सबसे ज्यादा रवाज रब्वा में पाया जाता है जहां बिला इम्तियाज बूढ़े, बच्चे और जवान साइकिल को इस्तेमाल करते हैं। दीगर ज़राए नक्लो हमल में कारें, रक्शे और तांगे वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आलमी शहर होने की वजह से रब्वा में आमतौर पर हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं। डाकखाना, तारघर, डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज, कोरियर सर्विसेज, बैंक, करेंसी एक्सचेंज सेंटर
اور انٹرنیٹ کی سہولیات یہاں موجود ہیں۔ مرکزی طور پر شائع ہونے والے اخبارات و رسائل کے دفاتر اور 2 پریس بھی ربوہ میں کام کر رہے ہیں، جو جماعتی خدمات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سہولت کے لیے بھی اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ربوہ کے بازار پر رونق ہیں، جن میں کاروباری اوقات میں خوب گہما گہمی نظر آتی ہے۔ یہ بازار خریداروں کی سہولت اور ضرورت کے پیش نظر تمام ممکنہ اشیاء فراہم کرتے ہیں، تاہم ان کا اصل حسن یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات میں دکاندار حضرات اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر قریب ترین مسجد یا نماز کی جگہ میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ شہر بے مثال ربوہ جماعت احمدیہ عالمگیر کا مرکز ہے۔ اس شہر کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 خلفاء کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور ہمارے موجودہ امام تو اسی شہر میں پیدا ہوئے اور اسی خطۂ زمین پر آپ کے روز و شب گزرے۔ یہ خطۂ زمین ایک شہر ہی نہیں ہے، بلکہ ایک عہد ہے جو اپنے ہر دور میں روشن مثالیں اور عظیم ترین شخصیات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ شہر ان وجودوں کا شہر ہے جو انسانیت کا فخر اور امتیاز ہوا کرتے ہیں، جن کے دم سے روحانیت ترقی کرتی ہے، جن کے قدموں کے ساتھ زمانے کی گردش اور دنیا کی تقدیر وابستہ کر دی جاتی ہے۔ یہ شہر روشن مثال ہے اس جد و جہد اور عزم کی جو ہمیشہ دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا کرتا ہے، وہ عزم جو صحرا کو گلزار اور ویرانوں کو آبادیوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ یہ شہر زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، اور ہر آنے والا دن اس کی ترقیات میں اضافے کی نوید لے کر طلوع ہوتا رہے گا۔ دور بلائیں ربوا کو تیرا مرکز توحید بنا کر ربوا کو تیرا مرکز توحید بنا کر ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگائیں، پھر ناف میں دنیا کی تیرا گاڑ دینے زا، پھر پرچم اسلام کو عالم میں اڑا